सत श्री अकाल क्लास नमस्ते बच्चों। क्लास 8वीं अज असी पाठ नंबर 13 कविता जिहड़ी है वो पढ़ांगे अमड़ी दा वेड़ा। अमड़ी दा वेड़ा, अमड़ी दा मतलब हुंदा माता, वेड़ा दा मतलब तो पता ही होवेगा। हाँ जी बच्चे, माता दा घर, माता दा आंगन। ठीक है बच्चों, ये कविता जिहड़ी है अमृता प्रीतम दी लिखी हुई है। अमृता प्रीतम एक प्रसिद्ध कवित्री हुई है पंजाबी दी। उन्हां दियां कवितावां पढ़ के बहुत मज़ा आता है। तो इस कविता विच अमृता प्रीतम ने समझाया है कि कुड़ियां जिहड़ियां हैं माता पिता के घर विच किस तरह की आज़ादी माणदियां हन, खेडदियां मलदियां माता का घर सजांदियां ते बाद विच विआह हो जाण ते वो बेगाने घर चले जांदियां हन ते यादां जिहड़ियां है अपने गुड्डियां पटोले ते यादां सारियां माता पिता के घर विच छड्ड जांदियां हन ते सारी उम्र उन्हां यादां दे सहारे ही जिउंदियां हन। तो अमृता प्रीतम कह रही है, बीत गया दिन बीत गया, ज्यों कत्तिया तुम्बिया हंड गया, एक रूह दा गोहड़ा। अमृता प्रीतम कह रही है कि बचपन दे विच जिवें ही बेटी पैदा हुंदी है, हौली हौली वो माता पिता के घर विच जिहड़ी है वधदी है, खेडदी मलदी है। ठीक है, और कई तरह दियां ऐश जिहड़ी है वो करदी है माता के घर विच। तो कह रही है कि हौली हौली वो दिन जिहड़े आ बीत जाते हैं। ठीक है, बीत जाते हैं, समा जिहड़ा है अपनी गति दे नाल चलदा जांदा है। जिस तरह कत्तिया तुम्बिया हंड गया एक रूह दा गोड़ा, मतलब ये कत्तिया तुम्बिया मतलब जिस तरह चरखे दे नाल एक सूत नूं कत्तिया जांदा है, रूह नूं तुंब के कत के एक धागा बनाया जाता है सूत का। इस तरह ही दिन जिहड़ा है कुड़ियां दा बीत जाता है माता पिता के घर विच। अगली लाइन विच कवित्री कह रही है, जिथे सुपने कई बनाए सी, अज आपू सुपना बन गया अमड़ी दा वेड़ा। कवित्री कह रही है कि माता पिता के घर विच कुड़ियां कई तरह के सपने सजांदियां हन। ठीक है, और फिर एक दिन उन्हां दा विआह हो जाता है ते विआह हो जाण तो बाद वो दूसरे घर विच चले जांदियां हन ते माता पिता का घर जिहड़ा उन्हां दे लई एक सपना बन के रह जाता है। अगली पैरे विच कवित्री कह रही है, एक बादशाही असी मानी सी, जिहदा बावल राजा सी ते अम्मी राणी सी। बादशाही मतलब बादशाह का मतलब तो एक राजा हुंदा है। ठीक है, ऐशो मतलब ये विच बादशाही का मतलब ऐशो आराम जिहड़ा उहदे नाल संबंधित है। तो कवित्री कह रही है कि असी मैं माता के घर विच बड़ी ऐशो आराम जिहड़ा है वो मानिया सी, जिद्दां बावल राजा सी। बावल हुंदा पिता, जिथे मेरा पिता राजा सी ते अम्मी राणी सी। अम्मी मतलब माता, ते मेरी माता जिहड़ी है वो राणी सी। भावें लब्बा पलंग नवारी सी जां मंजी सिर्फ अलानी सी। लब्बा पलंग नवारी सी, नवारी पलंग बच्चे पुराने समय का एक पलंग बैड हुंदा सी जिहड़ा कि नवार दे नाल, नवार मतलब जिस विच कपड़ा लगा लो, कपड़ा धागियां दे नाल बुनियां होईयां पट्टियां जिहड़ियां उन्हां दे नाल बनाया जांदा सी नवारी पलंग। और लिखिआ जां मंजी अलानी सी। अलानी मंजी मतलब बाण जां सन दे नाल बुनी हुई मंजी, बिना बिस्तरे तो उसनूं कहा जाता अलानी मंजी। ठीक है, माता पिता के घर विच भावें उसनूं नवारी पलंग मिलता सी जां अलानी मंजी सी, भावें मक्खन पेड़े रुलदे सन, भावें सुक्का टुक्कर पानी सी। कवित्री कह रही है कि भावें उत्थे मेरे पेकियां के घर विच मक्खन पेड़े जिहड़े रुलदे सन, भावें सुक्का टुक्कर पानी सी। मतलब उत्थे सारे सुख सन, ऐशो आराम सी। पर हुण ओ ऐशो आराम जिहड़ा है वो सौहरियां दे घर विच नहीं लभदा। वो तरसदी है अपने माता पिता के घर नूं ते अपने बचपन दियां यादां नूं, अपने बचपन नूं। पर खुली अणमुल्ली सी जिहड़ी बादशाही असां मानी सी। पर खुली अणमुल्ली सी, अणमुल्ली जिसका कोई मुੱਲ नहीं सी। कह रही है कि मेरे माता के घर दे विच बहुत ज़्यादा मैनू खुल सी, बहुत ज़्यादा मैनू कहंदे आ कि आज़ादी सी। मेरा जो दिल करदा सी मैं करदी सी
ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਅਸਾਂ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਹਨੂੰ ਗੀਟੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਬੇਫਿਕਰੀ ਚਾਦਰ ਤਾਨੀ ਸੀ। ਗੀਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪੱਥਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੀਟੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਮਤਲਬ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਲਓ। ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂੜ ਝੂੜ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹੀ ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂੜਦੀ ਸੀ ਕਵਿਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂੜ ਝੂੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਆਖਿਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਈਆਂ ਭੋਰੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘਾਣੀ ਸੀ। ਸਈਆਂ ਭੋਰੇ ਮਤਲਬ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਕੂਕਰ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਕੂਕੜ ਆਵਾਜ਼, ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕੜ, ਚਰਖਾ ਮਤਲਬ ਕੱਤ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਸਾਉਣ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਝੂਮ ਝੂਮ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਝੂਮਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅਤੇ ਪੀਂਘ ਹੁਲਾਰੇ ਚਾੜ ਚਾੜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੀਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਨਾ ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਨਾ ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਘਰ, ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਘਰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਭੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਚੁਗਿਰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਮਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖੱਪ ਮਚਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾਦੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਰੌਲਾ, ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਚੁੱਕਣੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਤ ਚੁੱਕਣੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮਨਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਹੀ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਕੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਲੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਕੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਪੀ ਅਤੇ ਖੋਇਆ ਪੀ।
ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੋਇਆ ਵੀ। ਖੋਇਆ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਗਈ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਕਹਾਣੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਵਿਹੜਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।